Hello everyone, we have started with a new chapter that is incompatibilities in the prescription. So in previous lecture we have seen the definition of incompatibility. So incompatibilities are nothing but they occur as a result of mixing of two or more antagonistic substances so that an undesirable product is formed and which may affect the safety, efficacy and appearance of the pharmaceutical preparation. So when some undesirable changes are occur because of the antagonistic substances, okay, the physical, chemical and the therapeutic properties of the formulation get changes. So the resulted undesirable product has lost its safety, efficacy and appearance. So we have seen the type of incompatibilities. There are three types of incompatibilities. First are the physical incompatibilities, then chemical incompatibilities and therapeutic incompatibilities. So we have already studied about the physical incompatibilities. We have seen the types of physical incompatibilities. Also we have seen the methods to remove such incompatibilities or which are the corrective measures are taken to overcome that particular physical incompatibility. Okay, so physical incompatibilities are immiscibility, then insolubility, settling, poor wettability, precipitation, grainy semisolids, liquefaction. Okay, so among these 7 physical incompatibilities, we have seen the reasons why that incompatibility occurs. Also, we have seen the which are the corrective measures are taken to remove that particular incompatibility. Okay. So we will proceed with the next point, or the next type of incompatibility is the chemical incompatibility. So chemical incompatibilities can be defined as it may be as a result of chemical interaction between the ingredient of a prescription and a toxic or inactive product may be formed. Okay, so as its name indicates, chemical incompatibilities occur because of the chemical interactions between the drug or the drug additives or between the additives or the formulation with the container. Okay, so when some chemical reaction occur between two substances, it may lead to the chemical incompatibilities or they changes the chemical nature of the drug or the additives. So because of this incompatibility, a toxic or inactive product may be formed. The new chemical which is formed because of the reaction between two substances, it may be toxic, or our drug may get converts into its inactive form. So these chemical incompatibilities are due to the oxidation reduction reactions, acid base hydrolysis or the combination of reactions. Any type of reaction maybe takes place, either oxidation reduction, acid hydrolysis or combination of these reactions may occur. So these reactions may be noticed by effervescence, decomposition and a color change. So if any of the reaction takes place, then it results in the effervescence or liberation of CO2. Again, a decomposition of drug may occur or the color change of the formulation may be observed. So this is about the chemical incompatibilities.
So basically chemical incompatibilities are of two types, that is tolerated chemical incompatibilities and the adjusted chemical incompatibilities. Okay, so tolerated incompatibilities means what? The chemical interaction can be minimized by changing the order of mixing or mixing the solution in a dilute forms, but no alteration is made in the formulation. ओके, तुम्हाला काय सांगितलं, केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटीचे मेन दोन टाईप आहेत, टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटीज अँड ॲडजस्टेड केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटीज. सो व्हॉट इज मीन बाय टॉलरेटेड इनकम्पॅटिबिलिटीज? Tolerated means what? That particular incompatibility can be minimized by just changing the order of mixing, okay, or the mixing the solution in a dilute form, and in that case no change is done in the formulation. जर का एखादी इनकम्पॅटिबिलिटी टॉलरेटेड असेल म्हणजेच काय, ती आपण इनकम्पॅटिबिलिटी जस्ट फॉर्म्युलेशन करत असताना इन्ग्रेडियंटची ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग आपण चेंज करू शकतो किंवा स्लाईट त्याची प्रोसिजर फक्त चेंज करायची आहे, किंवा डायल्यूट सोल्युशन फॉर्ममध्ये आपण त्यांना जस्ट यूज करू शकतो. ओके, पण तिथे आपण फॉर्म्युलेशनच्या इन्ग्रेडियंट्समध्ये किंवा क्वांटिटीजमध्ये कोणताही फरक करत नाही. याला काय म्हणतात? टॉलरेटेड इनकम्पॅटिबिलिटीज. तर नेक्स्ट आर द ॲडजस्टेड इनकम्पॅटिबिलिटीज. ॲज दिस नेम इंडिकेट्स, ॲडजस्टेड मीन्स वॉट? Either one of the ingredient from formulation is changed or it is replaced by another ingredient or some quantities are changed. मीन्स काय करतो आपण तिथे ॲडजस्टमेंटमध्ये, फॉर्म्युलेशनमध्ये काहीतरी ॲडजस्टमेंट करतो. आयदर त्यातला एखादा इन्ग्रेडियंट की जो केमिकल रिॲक्शन दाखवतोय तो चेंज करतो, किंवा तो आपण रिप्लेस करतोय दुसरा एखाद्या इन्ग्रेडियंटने, किंवा त्याची क्वांटिटीज आपण चेंज करतोय. तर ॲडजस्टेड इनकम्पॅटिबिलिटीजमध्ये फॉर्म्युलेशनमध्ये चेंजेस केले जातात. ओके, तर हे झाले केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटीचे दोन मेन टाईप. तर आपण आता त्याचे एक्झाम्पल्स बघूया की कोणत्या कोणत्या टाईपच्या केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटीज फॉर्म्युलेशनमध्ये येऊ शकतात. सो फर्स्ट केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटीज इज द प्रेसिपिटेशन. Okay. If a chemical reaction occurs between the drug or drug plus additives, or if there is a pH change, then precipitation in the formulation may occur. Okay. Precipitation means what? Something from the solution get settled down at the bottom. Okay. Solution मधले काही particles काय करतात, सोल्युशनमधून बाहेर पडतात आणि बॉटमला सेटल होतात. याला आपण काय म्हणतो? प्रेसिपिटेशन. सो व्हाय दिस प्रेसिपिटेशन ऑकर्स? इफ देअर इज एनी pH चेंज इन द फॉर्म्युलेशन, फॉर्म्युलेशनच्या pHमध्ये काही चेंज झाला तर तिथे प्रेसिपिटेशन होण्याचे चान्सेस असतात. और इफ अ केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू ड्रग्स और ड्रग अँड ॲडिटिव्स, जर का दोन ड्रगमध्ये केमिकल रिॲक्शन झाली तर त्यापासून जो फॉर्म होणारा प्रोडक्ट आहे तो प्रेसिपिटेड फॉर्ममध्ये असू शकतो, किंवा ड्रग आणि ॲडिटिव्हची रिॲक्शन झाली तर त्यापासून सुद्धा प्रेसिपिटेट तयार होण्याचे चान्सेस असतात. ओके, सो दीज आर द टू रिझन्स फॉर प्रेसिपिटेशन, आयदर pH चेंज और केमिकल रिॲक्शन बिटवीन टू ड्रग्स और ड्रग अँड ॲडिटिव्स. So when the PPT product is therapeutically active, it is formulated as per the procedure used to prepare the mixtures containing diffusible and indiffusible solids. ओके, तर फर्स्ट तुम्हाला काय सांगितलं, प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय आणि प्रेसिपिटेशन कशामुळे होतं. ओके, जर ही तयार झालेली PPT आहे किंवा तयार झालेलं प्रेसिपिटेट आहे, हे जर का ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असेल, बरोबर आहे, ड्रगचं प्रेसिपिटेशन झालं आहे, पण ते प्रेसिपिटेशन झाल्यानंतरसुद्धा जर ते ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असेल म्हणजेच काय, ते त्याचा इफेक्ट दाखवू शकत असेल,
पेशंटच्या बॉडीवरती, तर काय करायचं आहे आपण तिथे, ही आपण केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटी कशा प्रकारे ओव्हरकम करू शकतो किंवा ती कशा प्रकारे रिमूव्ह करू शकतो ते बघूया. तर आता हे प्रेसिपिटेट रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, जर का ते थेरॅप्युटिकली ॲक्टिव्ह असेल तरच. ओके, फर्स्ट थिंग, when the PPT product is therapeutically active, it is formulated as per the procedure used to prepare the mixtures containing diffusible and indiffusible solids. ओके, तर आता हे आपण फर्स्ट मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म चॅप्टरमध्ये बघितलं आहे की जर का आपल्या मिक्सचर्समध्ये किंवा लिक्विड्समध्ये डिफ्युजिबल आणि इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स असतील तर त्यांना आपण कशा प्रकारे फॉर्म्युलेट करतो. त्या ठिकाणी आपण काय करतो, सस्पेंडिंग एजंट्स यूज करतो. बरोबर आहे. डिफ्युजिबल अँड इनडिफ्युजिबल आर नथिंग बट इनसोल्युबल सॉलिड्स. ओके, precipitate is our insoluble solid, so if the precipitation occurs, so in that case we can use some suspending agents to suspend that particular precipitate throughout the formulation to get a uniform dose to the patient. जर का प्रेसिपिटेट फॉर्म झाले असतील तर त्या ठिकाणी आपण काय करायचं आहे, एखादा सस्पेंडिंग एजंट तिथे यूज करून त्या प्रेसिपिटेटला आपण फॉर्म्युलेशनमध्ये सस्पेंड करायचं आहे. सो आफ्टर शेकिंग वी विल गेट इझी युनिफॉर्म डोस, तरच आपल्याला त्यातून युनिफॉर्म असा डोस आपण घेऊ शकतो. तर हे झालं फर्स्ट रेमेडी. ओके, देन सेकंड वन इज, if the resultant PPT is inactive or toxic, the formulation should be rejected. जर का तयार झालेलं प्रेसिपिटेट हे टॉक्झिक असेल किंवा त्याने त्याची थेरॅप्युटिक ॲक्टिव्हिटीज कम्प्लिटली लॉस केली असेल, म्हणजेच काय ते थेरॅप्युटिकली इनॲक्टिव्ह झालं असेल, तर काय त्या फॉर्म्युलेशनचा यूज काहीच होणार नाही. सो असं फॉर्म्युलेशन आपण कम्प्लिटली रिजेक्ट करायचं आहे. Okay, so first one is the pH change. So what is the effect of pH change on the formulation ते आपण बघूया. Most of the medicines are often salts of weak acids and weak bases. Most of the medicines किंवा most of the drugs जे आहेत ते काय असतात, they are the salts of weak acid or weak bases. either ते weak acid किंवा weak bases असतात. So the unionized forms are insoluble in water and ionizable salts are soluble in water. Particular drug की जे salt of either weak acid किंवा weak base आहे, so that particular salt of weak acid or weak base is in unionized form, त्याचं आयोनायझेशन झालेलं नसेल तर ते काय असतात, वॉटरमध्ये इनसोल्युबल असतात. But if the salts of weak acid and weak bases are in ionized form, जर का त्याचं आयोनायझेशन झालेलं असेल, त्यावरती पर्टिक्युलर चार्ज आलेला असेल, तर ते वॉटरमध्ये सोल्युबल असतात. ओके, तुम्हाला फर्स्ट काय सांगितलं, आपले जे काही सर्व ड्रग्ज आहेत ते काय असतात, मोस्ट ऑफ ड्रग्ज आर सॉल्ट्स ऑफ वीक ॲसिड अँड वीक बेसेस. आयदर ते सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड असतात किंवा सॉल्ट ऑफ वीक बेस असतात. ओके, इफ दॅट पर्टिक्युलर सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड ऑर वीक बेस म्हणजेच आपलं जे काही ड्रग आहे ते अनआयोनाइज फॉर्ममध्ये असेल तर ते वॉटरमध्ये इनसोल्युबल असतं. आणि जर का ड्रग आयोनाइज फॉर्ममध्ये असेल म्हणजेच त्याच्यावरती एखादा चार्ज आलेला असेल आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, तर ते ड्रग वॉटरमध्ये सोल्युबल असतं. ओके, सो pH चेंज नॉट ओनली चेंजेस सोल्युबिलिटी बट इट ऑल्सो चेंजेस द रेट ऑफ डिग्रेडेशन. तर अशा सोल्युशनमध्ये किंवा फॉर्म्युलेशनमध्ये की ज्याच्यामध्ये ड्रग डिझॉल्व्ह फॉर्ममध्ये आहे, जर का त्याचा pH चेंज झाला, ओके, ड्युरिंग स्टोरेज त्यामध्ये असे काही चेंजेस झाले आणि त्याचा pH चेंज झाला, तर काय होऊ शकतं, इट अफेक्ट्स ऑर चेंजेस द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग. ड्रगची सोल्युबिलिटी चेंज होते, म्हणजेच काय, ड्रग आपल्या सोल्युशनमधून बाहेर पडतं आणि त्यापासून प्रेसिपिटेट फॉर्म होतो. ओके, सो इफ द रिझल्टंट प्रेसिपिटेट हॅज थेराप्युटिक व्हॅल्यू and it is chemically stable,
वन कॅन टॉलरेट द इनकम्पॅटिबिलिटी. ओके, सो जे काही ड्रगचं प्रेसिपिटेट तयार झालं आहे ते ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये आहे किंवा ते ड्रग त्याची ॲक्शन दाखवू शकत असेल, ॲक्टिव्ह असेल, तर आपण काय करू शकतो, तिथे PPT सोल्युबलाइज करण्याचा प्रयत्न करू शकतो किंवा त्याला फॉर्म्युलेशनमध्ये युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करायचा प्रयत्न करू शकतो बाय युझिंग सम सस्पेंडिंग एजंट्स. और वी कॅन यूज सम सुटेबल co-solvent to increase the solubility, otherwise suspension is formulated. ओके, तर अशी ही इनकम्पॅटिबिलिटी आपण कशी ओव्हरकम करू शकतो किंवा रिमूव्ह करू शकतो. आयदर आपण co-solvent यूज करायचे आहे. ओके, तर यूज केलेलं co-solvent काय करणार, त्या प्रेसिपिटेटचं सोल्युबिलिटी इन्क्रीज करणार आणि ते फॉर्म्युलेशन सोल्युशन फॉर्ममध्ये राहण्यासाठी मदत करणार. अदरवाईज आपण एखादा सस्पेंडिंग एजंट त्याच्यामध्ये ॲड करून त्याचं कन्वर्जन सस्पेन्शनमध्ये करू शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द pH चेंज और व्हॉट हॅपन इफ द pH ऑफ द फॉर्म्युलेशन गेट चेंजेस. सो या ठिकाणी आपण बफर्स यूज करतो. ओके, टू मेंटेन द pH ऑफ द फॉर्म्युलेशन थ्रू आउट द शेल्फ लाईफ. So here are some examples. A morphine hydrochloride about 2.5% concentration is insoluble and results in the formation of diffusible precipitate under alkaline condition. Okay, so morphine hydrochloride is a weak acid. Okay, morphine hydrochloride हे आपले ड्रग आहे, बरोबर आहे. तर इट इज अ वीक ॲसिड. सो अबाउट 2.5% कॉन्सन्ट्रेशन इट इज इनसोल्युबल. जर का एखाद्या सोल्युशनमध्ये आपण 2.5% पेक्षा जास्त मॉर्फिन हायड्रोक्लोराईड ॲड केलं तर ते सोल्युशनमध्ये प्रॉपरली सॉल्वंटमध्ये प्रॉपरली सोल्युबलाइज होत नाही. रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अबाउट 2.5% कॉन्सन्ट्रेशन जर का आपण मॉर्फिन हायड्रोक्लोराईड डिझॉल्व करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होतं आहे, त्याचं प्रेसिपिटेट फॉर्म होतं आहे अंडर द अल्कलाईन कंडिशन. जर का pH आपला अल्कलाईन झाला फॉर्म्युलेशनचा तर काय होतं, त्यातून प्रेसिपिटेट फॉर्म होतं आहे. सो हियर दिस morphine hydrochloride has solubility in alcohol that is 1 in 100. So the solubility of precipitated morphine in alcohol is 1 in 100. Thus we can use alcohol as a co-solvent to dissolve the precipitate. ओके, सो तुम्हाला मी काय सांगितलं, मॉर्फिन हायड्रोक्लोराईड इज अ वीक बेस. जर का आपण 2.5% जास्त कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशनमध्ये ॲड केलं असेल पर्टिक्युलर फॉर्म्युलेशनमध्ये तर काय होतं आहे, जर का त्या फॉर्म्युलेशनचा pH अल्कलाईन झाला तर मॉर्फिन हायड्रोक्लोराईडचं प्रेसिपिटेशन तयार होतं आहे. तर आता हे प्रेसिपिटेट आपण ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये आहे. ओके, तर हे प्रेसिपिटेट आपण कशाप्रकारे डिझॉल्व करू शकतो किंवा ती इनकम्पॅटिबिलिटी आपण कशाप्रकारे रिमूव्ह करू शकतो. तर प्रेसिपिटेट जे काही फॉर्म झाले मॉर्फिन हायड्रोक्लोराईडचं ते अल्कोहोलमध्ये सोल्युबलाइज होतं. सो त्या फॉर्म्युलेशनमध्ये आपण अल्कोहोल ॲज अ को-सॉल्वंट ॲड करू शकतो, जेणेकरून जरी प्रेसिपिटेट फॉर्म झालं तरी ते सोल्युशन क्लिअर राहील किंवा अल्कोहोल त्याला डिझॉल्व करू शकतो. किंवा ते जे काही फॉर्म्युलेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण सस्पेंडिंग एजंट ॲड करून त्याचं सस्पेन्शन फॉर्ममध्ये ते फॉर्म्युलेशन आपण करू शकतो. देन अनदर एक्झाम्पल इज द कॅपिन सायट्रेट. अगेन इट इज अ वीक बेस. ओके, सायट्रेट, टार्टारेट, these are the weak bases. So about 2% concentration under alkaline condition produces indiffusible precipitate. अगेन सेम कॅपिन सायट्रेट जर का आपण 2.2% जास्त कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये यूज केलं असेल तर अल्कलाईन pHमध्ये ते
इनडिफ्युजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करते. डिफ्युजिबल म्हणजे काय? विच कॅन नॉट गेट डिस्पर्स युनिफॉर्मली आफ्टर शेकिंग. सो इन दॅट केस when alcohol is used it tolerate a higher concentration of caffeine citrate without precipitation. सो इथे पण आपण सेम अल्कोहोल ॲज अ को-सॉल्वंट यूज करू शकतो. जेणेकरून मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये आपण कॅफिन सायट्रेट त्या फॉर्म्युलेशनमध्ये इझिली इनकॉर्पोरेट करू शकतो इन सोल्युशन फॉर्म. The next precipitation form is because of drug interaction. Some drugs, when we add 2 or more drugs in a single formulation, that drug may get react with each other and forms a precipitate as a product. Again here it is an example of caffeine citrate and sodium salicylate. If we add caffeine citrate and sodium salicylate in a single formulation, the results in the precipitation. किंवा ते दोन ड्रग एकमेकांशी रिॲक्ट होऊन त्यापासून प्रेसिपिटेट फॉर्म होतं आहे. सो द ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स रिॲक्ट विथ अदर ड्रग्स और ॲडिटिव्ज यील्डिंग डिफ्युजिबल और इनडिफ्युजिबल प्रेसिपिटेट. फॉर्म्युलेशनमध्ये ड्रगची रिॲक्शन होऊ शकते किंवा ड्रगची एखाद्या एक्सिपियंटसोबत रिॲक्शन होऊ शकते आणि त्यातून आयदर डिफ्युजिबल किंवा इनडिफ्युजिबल असे प्रेसिपिटेट फॉर्म होतात. सो हिअर इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ कॅफिन सायट्रेट. कॅफिन सायट्रेट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वेट ऑफ कॅफिन अँड सायट्रिक ॲसिड. ओके, कॅफिन सायट्रेट इज अ मिक्सचर ऑफ कॅफिन अँड सायट्रिक ॲसिड. कॅफिन सायट्रेट ह्या ड्रगमध्ये कॅफिन आणि सायट्रिक ॲसिड हे याचं कॉम्बिनेशन असतं. सो जर का आपण कॅफिन सायट्रेटसोबत सोडियम सॅलिसालेट फॉर्म्युलेशनमध्ये ॲड केलं असेल तर काय होतं आहे? कॅफिन सायट्रेटमध्ये असणारं सायट्रिक ॲसिड हे सोडियम सॅलिसालेटसोबत रिॲक्ट होतं आहे आणि त्यातून सॅलिसॅलिक ॲसिड हे लिबरेट होतं आहे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. and that forms जे काही प्रेसिपिटेट फॉर्म झाले सॅलिसिलिक ॲसिड इट कॉजेस गॅस्ट्रिक इरिटेशन. हेन्स ओनली कॅफिन इज यूज. इट फॉर्म्स अ सोल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ द सोडियम सॅलिसालेट. ओके, तुम्हाला काय सांगितलं मी? इथे आपले आता दोन ड्रग आहेत. फर्स्ट वन इज अ कॅफिन सायट्रेट, अनदर वन इज द सॅलिसिलिक ॲसिड. ओके, कॅफिन सायट्रेटमध्ये कॅफिन आणि सायट्रिक ॲसिड ह्यांचं मिक्सचर असतं. ओके, तर जर का आपण कॅफिन सायट्रेट आणि सॅलिसिलिक ॲसिड हे एकाच फॉर्म्युलेशनमध्ये ॲड केले असतील तर काय होतं आहे? कॅफिन सायट्रेटमध्ये असणारं सायट्रिक ॲसिड हे सॅलिसिलिक ॲसिडसोबत सोडियम सॅलिसालेटसोबत रिॲक्ट होतं आहे आणि त्यांच्या रिॲक्शनमधून सॅलिसिलिक ॲसिड तयार होतं आहे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. सॅलिसिलिक ॲसिडचं प्रेसिपिटेशन त्या फॉर्म्युलेशनमध्ये तयार होतं आहे. जर का हे फॉर्म्युलेशन आपण असंच घेतलं तर काय होणार? सॅलिसिलिक ॲसिड हे काय करणार? आपल्याला गॅस्ट्रिक इरिटेशन करणार. ओके, आपल्या GITमध्ये ते इरिटेशन फॉर्म करतं आहे. तर आता हे मिनिमाइज कसं करायचं? वी कॅन यूज ओनली कॅफिन. ओके, आपण कॅफिन सायट्रेट यूज करण्यापेक्षा ओनली कॅफिन यूज करायचं. अँड दॅट सिंगल कॅफिन फॉर्म्स सोल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विथ द सोडियम सॅलिसालेट. जर का नुसतं कॅफिन यूज केलं तर त्यापासून क्लिअर सोल्युशन आपल्याला मिळू शकतं, पण जर का कॅफिन सायट्रेट यूज केलं तर प्रेसिपिटेशन होऊ शकतं. सो देअरफॉर कॅफिन सायट्रेट शुड बी रिप्लेस विथ हाफ अमाऊंट ऑफ द कॅफिन टू गेट अ क्लिअर सोल्युशन. जसं की तुम्हाला सांगितलं, कॅफिन सायट्रेट यूज करण्यापेक्षा आपण सिम्पल कॅफिन यूज करायचं, त्याच्यातून आपल्याला सोडियम सॅलिसालेट आणि कॅफिनचं क्लिअर सोल्युशन मिळू शकतं. Again, some flavor may get precipitated in presence of acids. Example is the licorice loses its flavor due to precipitation in presence of acid. Again, acid react with the glycyrrhizin, a flavoring constituent of the licorice, forming glycyrrhizic acid precipitate. Okay, some flavors may get precipitated
in acidic condition, and here it is an example of licorice. Okay, all of you know the licorice. That licorice contain glycyrrhizin as a फ्लेवरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट. लिकोराईसमध्ये ग्लिसरायझिन हे जे काही कॉन्स्टिट्यूएंट आहे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो काय आहे, फ्लेवरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट आहे. सो दॅट ग्लिसरायझिन रिॲक्ट्स विथ ॲसिड अँड फॉर्म ग्लिसरायझिक ॲसिड प्रेसिपिटेट. ग्लिसरायझिन आणि ॲसिड यांचे रिॲक्शन होऊन ग्लिसरायझिक ॲसिड तयार होतं आहे आणि ते ग्लिसरायझिक ॲसिड फॉर्म्युलेशनमध्ये प्रेसिपिटेट होतं आहे. ओके, सो आपण फर्स्ट बघितलं केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटी, दॅट इज प्रेसिपिटेशन. अगेन प्रेसिपिटेशन दोन कारणाने होतं, pH चेंज झाल्यामुळे किंवा ड्रग आणि ड्रग एक्सिपेंट्स इंटरॅक्शन झाल्यामुळे. ओके, अगेन फॉर्म झालेलं प्रेसिपिटेट आपण कशा प्रकारे रिमूव्ह करू शकतो. वी कॅन यूज अ को-सॉल्वंट और वी कॅन कन्वर्ट दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म्युलेशन इन द सस्पेन्शन बाय यूजिंग पर्टिक्युलर सस्पेंडिंग एजंट. हे झाले त्याचे दोन रेमेडीज. द नेक्स्ट वन इज द रेडॉक्स रिॲक्शन. नेक्स्ट केमिकल इनकम्पॅटिबिलिटी इज द रेडॉक्स रिॲक्शन. So some drugs or their dosage forms undergo oxidation when exposed to air, excessive temperature, and due to over dilution of liquids, incorrect pH, or a presence of catalyst. All of you are familiar with the redox reactions. Redox reactions are nothing but the oxidation reduction reactions. Okay, so why did oxidation or reduction reaction takes place? Some drugs or their dosage form undergo oxidation. Why that particular drug goes oxidation? If it exposed to the air. ओके, जर का त्या फॉर्म्युलेशन किंवा ड्रगचा एअरसोबत कॉन्टॅक्ट आला असेल किंवा एक्सेसिव्ह टेम्परेचर राईज असेल, और ओव्हर डायल्युशन ऑफ द लिक्विड्सचं आपण एक्सेसिव्ह डायल्युशन केलं असेल तर, और इनकरेक्ट पीएच जर का इनकरेक्ट असेल तर, और प्रेझेन्स ऑफ सम कॅटलिस्ट लाईक मेटॅलिक आयन्स और एन्झाईम्स और बॅक्टेरिया. ओके, तर आता रेडॉक्स रिॲक्शन होण्याचे रिझन्स काय काय आहे. प्रेझेन्स ऑफ एअर, एक्सपोजर टू द एअर, एक्सेसिव्ह टेम्परेचर, over dilution of liquids, incorrect pH, presence of catalyst like metal ions, enzymes and bacteria. सो ह्या रिझन्समुळे काय होऊ शकतं, आपल्या ड्रग्सचं ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन होऊ शकतं. अगेन द ड्रग इन अ लिक्विड स्टेट इज मोर सेन्सिटिव्ह टू ऑक्सिडेशन दॅन द इनसोल्युबल स्टेट. अगेन जर का ड्रग आपल्या लिक्विड फॉर्ममध्ये असेल तर त्याचं ऑक्सिडेशन होण्याचे चान्सेस हे जास्त असतात ॲज कम्पेअर्ड टू इन्सोल्युबल फॉर्म. ओके, तर फर्स्ट आपण काय बघितलं की रिझन्स ऑफ रेडॉक्स रिॲक्शन. रेडॉक्स रिॲक्शन कशा प्रकारे होऊ शकतात. सो फर्स्ट वन इज द ऑटो ऑक्सिडेशन ऑफ ऑइल्स, फॅट्स, फिनॉलिक सबस्टन्सेस, अल्डिहाइड्स अँड विटामिन्स. सम ऑइल्स, fats, phenolic substances, aldehydes and vitamins get auto oxidated किंवा त्यांचं सेल्फ ऑक्सिडेशन होतं आहे. सो दिस कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय ॲडिशन ऑफ प्रायमरी अँटीऑक्सिडंट सच ॲज अल्फा टोकोफेरॉल अँड ब्युटिलेटेड हायड्रॉक्झिटोलिन. तर ऑक्सिडेशन अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो आहे, अँटीऑक्सिडंट्स ॲड करतो आहे विच प्रिव्हेंट्स द ऑक्सिडेशन ऑफ ड्रग. Example of antioxidants are the alpha tocopherol or BHT. Again, some paraldehyde, tannins, epinephrine, sulfacetamide and related compounds undergo oxidation activated by heat. तर आपण आता काय बघतो की ऑक्सिडेशन होण्याचे कोणते कोणते रिझन्स आहेत ते बघतो आपण. ओके, फर्स्ट आपण बघितलं ऑटो ऑक्सिडेशन. ऑइल्स, फॅट्स, अल्डिहाइड्स, विटामिन्स हे काय होतात, सेल्फ ऑक्सिडेशन होतं त्यांचं. सो जर का एखाद्या फॉर्म्युलेशनमध्ये यापैकी काही
सबस्टन्सेस असतील तर तिथे आपण अँटीऑक्सिडंट्स ॲड करायचे प्रायमरीली. ओके, लाईक टोकोफेरॉल or BHT. The next reason is the oxidation because of the heat. So some paraldehyde, tannins, epinephrine, sulfacetamide undergo oxidation activated by heat. यांचं ऑक्सिडेशन कशामुळे होतंय तर हीटमुळे. Hence such drugs requires or it can be minimized by adding antioxidants such as ascorbic acid, sodium metabisulfite or complexing agent like EDTA are used to control the oxidation. Again, the preparation containing riboflavin, folic acid and ascorbic acid show incompatibility. Riboflavin is light sensitive and easily degraded by heat and light, hence should be stored at a stable pH of 6 to 6.5. So oxidation avoid करण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो? We can use antioxidant like ascorbic acid, sodium metabisulfite, or we can add some complexing agents like EDTA. So when dry powders contain both the oxidizing and reducing agent, the mixture may explode. जर का आपल्या ड्राय पावडर्समध्ये ऑक्सिडेशन होणारे आणि रिडक्शन होणारे असे दोन्हीही सबस्टन्सेस एकत्र असतील तर त्यापासून एक्सप्लोजन होण्याचे चान्सेस असतात. द इंटरपार्टिक्युलेट फ्रिक्शन डेव्हलप ड्युरिंग द मिक्सिंग इन्क्रीजेस द चान्सेस ऑफ रेडॉक्स रिॲक्शन. सो अशा पावडर्सचं मिक्सिंग करत असताना काय होतं आहे, रेडॉक्स रिॲक्शन त्याच्यामध्ये होते. Therefore, such reacting substances should be dispensed separately or powder should be mixed lightly by spatulation method. सो जर का पावडरमध्ये ऑक्सिडेशन होणारे आणि रिडक्शन होणारे असे दोन्ही सबस्टन्सेस असतील तर त्या पावडर्स डिस्पेन्स करत असताना दोन्ही इन्ग्रेडियंट सेपरेटली डिस्पेन्स करायचे किंवा त्यांचं मिक्सिंग स्लाइट स्पॅच्युलेशन मेथडनेच करायचं आहे टू अवॉइड द एक्सप्लोजन. The next chemical incompatibility is the hydrolysis. Hydrolysis can be controlled by avoiding moisture contact or by changing the pH. Hydrolysis of the drug can be minimized by avoiding the moisture contact, okay, or by changing the pH or maintaining the suitable pH for the drug. Example of hydrolysis is the aspirin is more sensitive to water and gets converted to more irritant acetyl salicylic acid, hence it is granulated without use of water. So best example is the aspirin. Aspirin is more sensitive to water, or when aspirin come in contact with the water it gets converted into irritant acetyl salicylic acid. So while granulation of aspirin, water is not used or other binding agents can be used. The next one is the paracetamol. Paracetamol is stable between pH 5 to 7. So formulation containing paracetamol, for that particular formulation pH is maintained in between 5 to 7 to avoid the hydrolysis of paracetamol. Again, ibuprofen shows more solubility above pH 6. Therefore, compound suspension of these two drugs in combination of pH of solution is maintained at 5 to 6. जर का पॅरासिटामॉल आयबुप्रोफेन हे कॉम्बिनेशनमध्ये आपल्याला फॉर्म्युलेट करायचे असतील तर जनरली वी प्रेफर टू सस्पेन्शन and pH of solution is maintained at the 5 to 6. The next chemical incompatibility is the effervescence.
So why effervescence occur? When two or more ingredients of formulation react to generate the CO2, and because of the liberation of CO2 the effervescence occur. Effervescence म्हणजे काय? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स. ओके, त्याच्या फॉर्म्युलेशनमध्ये बबल्स का फॉर्म होतात? जर का दोन ड्रग्स किंवा दोन सबस्टन्समधल्या रिॲक्शनमधून CO2 लिबरेट झाला तर त्यापासून effervescence तयार होतात. So how this effervescence is avoided? First one is mix the reacting ingredients in open container and allow to complete reaction before filling in the container. आपल्याला माहिती आहे की ह्या दोन ड्रग्जमधून effervescence तयार होऊ शकतो. तर काय करायचं आहे? असे फॉर्म्युलेशन तयार करत असताना त्या ड्रग्जना किंवा सबस्टन्सेसना कंप्लीट त्यांची रिॲक्शन होऊ द्यायची आहे बिफोर फिलिंग इन द कंटेनर. कंटेनरमध्ये फिल करायच्या आधी त्यांना कंप्लीट रिॲक्शन होऊ द्यायचे, जेणेकरून सर्व effervescence त्यातून लिबरेट होईल आणि नंतर फॉर्म्युलेशनला कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. सो द रेट ऑफ रिॲक्शन कॅन बी इन्क्रीज बाय युजिंग हॉट वॉटर. तर अशामध्येच आपण effervescence बूस्ट करण्यासाठी हॉट वॉटर यूज करायचं, जेणेकरून effervescence फास्टली होऊन जाईल आणि नंतर ते फॉर्म्युलेशन कंटेनरमध्ये फिल करायचं आहे. अगेन चेंज द वन ऑर मोर रिॲक्टिंग इन्ग्रेडियंट्स, किंवा जस्ट काय करायचं आहे? ज्या दोन सबस्टन्सेसमध्ये रिॲक्शन होते त्यातला एखादा सबस्टन्स आपण रिप्लेस करायचं आहे. अगेन डिस्पेन्स रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस सेपरेटली, किंवा असे सबस्टन्सेस आपण सेपरेटलीच डिस्पेन्स करायचं आहे. ओके, आपण बघितलं वेन ॲसिड बेसिस रिॲक्ट सायट्रिक ॲसिड सोडियम सायट्रेट ते टेन्स टू फॉर्म द effervescence बिकॉज ऑफ द CO2 लिबरेशन. effervescent ग्रॅन्युल्समध्ये आपण बघितलं. The next chemical incompatibility is the color change. Some reaction may leads to change in color of the formulation. So the color change is visible incompatibility. When the color reaction is rapid, it is allowed to complete before the dispensing. Again, the delayed color change in formulation creates confusion in the mind of patient. ओके, कलर चेंज होणार आहे आपल्याला जर का माहिती असेल तर काय करायचं आहे? बिफोर फिलिंग ती रिॲक्शन आपण कंप्लीट होऊ द्यायची आणि नंतर ते फॉर्म्युलेशन फिल करायचं आहे. जर का फिल केल्यानंतर त्याच्यामध्ये कलर चेंज होत असेल तर काय होणार? फार्मासिस्टला किंवा पेशंटला ते काय होणार? कन्फ्युजन फॉर्म करणार. आयदर जे फॉर्म्युलेशन गुड आहे किंवा त्याच्यामध्ये काही चेंजेस झालेत. ओके, सो हे कन्फ्युजन होऊ नये यासाठी काय करायचं आहे? कलर रिॲक्शन त्याला कंप्लीट होऊ द्यायचे आणि कलर चेंज किंवा रिॲक्शन झाल्यानंतर त्याचं आपण फिलिंग करायचं आहे. So here it is one example, that is sodium salicylate mixture BPC. During storage of this sodium salicylate mixture BPC, the alkaline solution undergoes oxidation by atmospheric oxygen and becomes brownish black. हे फॉर्म्युलेशन काय करतं आहे? अंडरगोज ऑक्सिडेशन बाय ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन आणि त्याचा कलर ब्राउनिश ब्लॅक होतो आहे. द कलर प्रोडक्ट इज सेफ अँड हॅज थेरापिटिक व्हॅल्यू, बट इट मे क्रिएट कन्फ्युजन इन द माइंड ऑफ पेशंट. ओके, जरी कलर चेंज झाला तरी त्याची थेरापिटिक व्हॅल्यू ही तशीच राहते किंवा थेरापिटिक ॲक्टिव्हिटी कायम राहते. फक्त काय होतं आहे? पेशंटच्या माइंडमध्ये कन्फ्युजन तयार होऊ शकतं. हेन्स इन दॅट केस सम अँटीऑक्सिडंट्स लाईक सोडियम मेटाबायसल्फाइड इज ॲडेड ॲज अ अँटीऑक्सिडंट टू कंट्रोल द ऑक्सिडेशन. ओके, तर या ठिकाणी आपण अँटीऑक्सिडंट्स ॲड करू शकतो टू अवॉइड द ऑक्सिडेशन अँड ऑल्सो टू अवॉइड द कलर चेंज इन फॉर्म्युलेशन. Then next is the incompatibility because of the reaction with containers. The product filled in a container may react chemically with the container or get absorbed by the container or the closure.
So depending on the characteristic or material characteristic of the container, either it is plastic, metal or glass, okay, or the properties of the closures, त्याच्यामध्ये रिॲक्शन होण्याचे चान्सेस असतात किंवा कंटेनर काय करतात ड्रग ॲब्झॉर्ब करून घेऊ शकतात. So some glass container leaches alkali, certain glass containers काय करू शकतात अल्कली लिचिंग किंवा लिबरेट करू शकतात फॉर्म्युलेशनमध्ये. अगेन सम रबर क्लोजर्स मे ॲब्झॉर्ब द प्रिझर्वेटिव्ज, रबर क्लोजर काय करू शकतात फॉर्म्युलेशनमध्ये प्रिझर्वेटिव्ह ॲब्झॉर्ब करून घेऊ शकतात. और मेटल कंटेनर्स कॅटलाइज रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन किंवा सर्टन मेटल कंटेनर्स काय करू शकतात फॉर्म्युलेशनमध्ये रिॲक्शन कॅटलाइज करू शकतात. ओके, सो दीज आर सम इंटरॅक्शन विथ कंटेनर्स like alkali leaching, then adsorption and metal catalyzed reactions. So we have seen the different types of chemical incompatibilities and the remedies to remove that particular incompatibility. Okay, so chemical incompatibilities are, first one is the precipitation, in that pH change or the drug interactions. Then next one is the redox reactions, hydrolysis, effervescence, color change and incompatibility with the containers. Okay, so in next lecture we will continue with the therapeutic incompatibilities. So for any query please ask to me. Okay, so thank you for your attention.